press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Okay, my dear students, in yesterday class we have solved area enclosed by the circle and the ellipse. I gave one problem. I think you have done that. I may feel that you have done. If you have not done, we shall solve that. Before that, let us get into a parabola. Calculate, you can take the question. Find the area of the region, find the area of the region enclosed by the curve. By the curve y is equal to x square and the line y is equal to 4. Find the area of the region REGION enclosed by the curve y is equal to x square and the line y is equal to 4. Now, as we told, well, when you look at the curve y is equal to x square, which term is not a square? That is y. Therefore, this represents a parabola. One of the polynomial in x or y should be 2, other polynomial power should be 1. In case of circle, both power of polynomials x and y are 2. We call that as equation of circle. In case of ellipse or in case of hyperbola, x square by a square minus y square by b square is equal to 1. This is a circle, ellipse, and this is hyperbola. For these, power of polynomial x and y are same. With power when y is 1, if any of the, they say y is equal to x square, what it says, equation of parabola, symmetric about which axis? The variable which has no power, that is power is equal to 1, whose power is 1. You must take symmetric about that axis, that is y axis. Among y and x, choose the variable whose power is 1, that is y power is 1. Therefore, parabola is symmetric about y axis. The mouth of the parabola open parallel to y axis. This is the shape of the parabola. This is, say, x axis and y axis. Whenever the graph is symmetric about y axis, say y is equal to x square. And they have given a straight line, that is y is equal to 4. Y is equal to 4 means take the distance of 4 and write the straight line parallel to x axis. And this distance from here to here, if you calculate, this straight line is at a distance of 4 units from the origin. They are asking what is the area bounded by the or enclosed by the region, that is y is equal to x square and the line y is equal to 4. Means, understand clearly, we need this entire area. So, in order to calculate the total area as we studied in the yesterday class, we can take either
horizontal strips or vertical strips. It is easier to take horizontal strips, dear students here. We can solve the same problem by taking vertical strips also. Let us go with horizontal strips. Say this strip, rectangular strip of width how much? dy. Width dy and length, let us say it is x. Take horizontal rectangular strip as an elemental area. Here parabola, you can write this, parabola y is equal to x square is symmetric about which axis? Choose the letter whose power is 1, that is y power 1, about y axis. Hence parabola opens parallel to y axis. Now, when we take a elemental strip, say, write down, let us call this as OAD. Area, required area, we need total area now. Just copy along with me, required area is what? That is 2 times of area of the region, 2 times area of the region. ಯಾವುದು OABO, OABO, enclosed ಅಥವಾ bounded by whom? Curve. What is that curve? Y is equal to x square with you can say limits. ಈಗ ನಾವು dy ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಣಪ್ಪ? ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? 0 ಬರುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? y is equal to 4ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಬೇಕೀಗಿದು. ಏನು ಸರ್ ಇದಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆಯಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಮಗೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕು. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ, ಸಿನ್ಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಬೌಟ್ y axis, if you cut the parabola about the y-axis and fold, both area will overlap. That is what the meaning of symmetric. Hence, 2 times the area of the region OABO enclosed by the curve y is equal to x square with the limits y is equal to 0, 4 and the line, straight line. Adon baribeku. Straight line yavadappa? Y is equal to 4. ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? ಫಸ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಬರಿತೀವಿ. ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀಯಪ್ಪ? ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್. ನೋಡಪ್ಪ, ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಈಸ್ dy. ಲೆಂತ್ x into breadth gives area of rectangle, but we need entire area which has limits from 0 to 4. Therefore, we need to integrate from elinda y is equal to 0 to y is equal to 4. Y is equal to 0 in the y is equal to 4. ಏನು ಸಿಕ್ತು? ಟೋಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. So what is x now? Given the parabola, y is equal to x square ಆದರೆ x is equal to ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ? root y ಆಯಿತು. So now I write this is equal to y to the power of 1/2 with respect to y from 0 to 4. ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಡಬಲ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ಬರೆದ್ಬಿಡಿ ಅದು ಒಂದು, taking horizontal strips and this one. Parabola is symmetric about y axis.
ನೋಡಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಷ್ಟು ಬರೆದು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡು. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ. ನಾವು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ y ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಇನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಏರಿಯಾ. ಇಫ್ ಐ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. So now 2 into y power 1 by 2 to the power of 3 by 2 divided by 3 by 2 from lower limit 0 to 4. 2 into denominator 3 by 2 ಇದೆ, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 2 by 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ 2 power 2 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3 by 2 ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ 0. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ 4 ಇದೆ. 4 ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 2 power 2. ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ 4 by 3 into 2 cube is 8. So 32 by 3 square units. Okay. Now there is an alternative method, dear student. We can understand that method also. Alternative method. It is given in the textbook. Let us understand how we can calculate if I take vertical strips. ಮೆಥಡನ್ನು ಕಲ್ತಿರೋ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಏನಂದರೆ ಯಾವುದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಈಗಲೇ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ. ಬಟ್ ಹೌ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್, ದಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ. ಟೇಕಿಂಗ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್, same problem, we should get 32 by 3 square units, but by taking vertical strips. Take the diagram along with me. We need to calculate the entire area of this. This is y-axis. This one is x-axis. Okay. Now this is origin. Means let us say 0, 0 means 0. Let us take 0. Consider the vertical rectangular strip. Okay. Say OAB is the area of the region that we have to calculate. When we go along x-axis, this is say y here, y, and the strip width is dx here. Therefore, elemental area becomes y into dx. Rectangular strip. Rectangular strip is y into dx. Dear students, we have to calculate the limits here from where to where. That is, when I substitute in the formula, that is say y is equal to x square, parabola is given. Parabola is again symmetric y-axis, symmetric about y-axis. Put y is equal to 4.
ಟು ಫೈಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ y is equal to x square and put y is equal to 4 in equation 1. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ -2, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ +2. We are calculating the same problem but by considering vertical steps. Done? ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಆಯಿತು ಸರ್, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರೋಣ. ಲಿಸನ್, we need area of this shaded portion, that is OAB. Required area is area bounded by the region REGION. ಯಾವುದಪ್ಪ? OABO. OABO. ಒಂದು 2 minutes ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. OABO ಏರಿಯಾ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಟೈರ್ ದಿಸ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್, ಸೇ OAB, I choose one more letter, OABM. This area can be calculated in such a way that area bounded by the region ಯಾವುದು? OMABO. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ OMAB ಫುಲ್ ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಂಟೈರ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಏರಿಯಾ, ಫುಲ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಲರ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಪೋರ್ಷನನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಶೇಡೆಡ್ ಏರಿಯಾ. ಈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ by the line, that is y is equal to 4. This straight line will bound certain area. Straight line ಕೆಳಗಡೆ ಇದಿಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತದಲ್ಲ, ಇದಿಷ್ಟು ಬೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಲೈನ್ y is equal to 4. In that I have to remove which portion? This portion should be removed now. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಕರ್ವ್ ಯಾವುದು? OABO. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್, ಅಳಿಸ್ಬೋದಾ? ಈಗ ಇದನ್ನು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 2 ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ನೀಡ್ ಎಂಟೈರ್ ಏರಿಯಾ, ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಪೋರ್ಷನನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಕರ್ವ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏರಿಯಾ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ರೀಜನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ OMA. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಎಕ್ಸ್ ಬೇಡ, MP ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. OMAP. OMAPO. That is by the curve. ಯಾವುದದು? y is equal to x square. ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕೋಣ. ಆನ್ಸರ್ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮುಗಿದೋತು.
ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮುಗಿದೋತು. ಎರಡು ಮೆಥಡ್. ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅನ್ನೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇದಿಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಬೇಕೀಗ, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಇದು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದು ಬೇಕು, ಅದರ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಏರಿಯಾ ಲೆಟಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. O M A B, O M A B O, that is bounded by the line y is equal to 4. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇನು ಬಿಲೋ ದಿ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಏರಿಯಾನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದಟ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ. ಅದನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಏರಿಯಾ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈಗಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಈಗಿಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, +2, 0 to 2 ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, 0 to +2, 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು 50% ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 0 to 2, ದಟ್ ಈಸ್ y is equal y ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್, there is a rectangular strip of height y, width dx, y into dx, y into dx. ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಂದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ x equal to 0 to x equal to 2ನೇ, x equal to 0 to x equal to 2ನೇ. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು, ಇದು ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಬೈ ದ ಕರ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೈ ದ ಕರ್ವ್. ನೋಡಪ್ಪ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀಟಾಗಿ ನಿನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ y ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕಲ್ಲಿ, 4 ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 4 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, 0 to 2 ಮೈನಸ್ y ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಕರ್ವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟಗ್ರಲ್ 0 to 2 x² ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. Done. So now start integrating. 2 outside, 4 constant outside, 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 1 with respect to x is x from 0 to 2 minus integration of x square is x cube by 3 from 0 to 2. Start putting the limits. 2 into upper limit minus lower limit 4. Upper limit is 2 minus 0 minus, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮುಗಿದೋತಪ್ಪ, -1/3. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ 2, 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ 8 ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ 0. So now you get 2 outside, 4 2s are 8 minus 8/3. Now take the LCM. 3 is the LCM, 8 3 24 minus 8. So that is 2 into 16/3. So you get 32/3 square units. So as I told, sir, it takes a time, yes, but you and me should know the concept how. If I take a vertical strip, how the same answer can be obtained, that concept should be known. I have explained clearly. I think you have understood. Take this step in your mind. So we can take horizontal strip as well as vertical strip. So conclusion is, in order to speed up the calculation, take horizontal strip, calculate accordingly, save the valuable time. But you should know
both the methods. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಎಕ್ಸಸೈಸಿಗೆ ಬರೋಣ ಅಂತ. ಟೇಕ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್. ವರ್ಕ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4 ಸಾಲ್ವ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೀಜನ್. ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೀಜನ್ bounded by curve, bounded by the circle. Circle x square plus y square is equal to 32 in first quadrant. ಅದೊಂದು ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು, ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ, ಬರಿಬೇಕು. ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೈನ್ y is equal to x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಮಾಡಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, 4 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 5 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೀಜನ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೈನ್. ಈಗ ಬರೀ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ಕೇಳಿದರೆ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ 32. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವೇರ್ ಆರ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಆರ್ ಬದಲು ಏನಿದೆ ಎ ಇದೆ, pi into a square is how much 32. This is area bounded by entire circle. Total area enclosed by the entire circle is given by pi a square. We have proved in the yesterday class. ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು bounded by the circle in the first quadrant and the line y is equal to x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. y is equal to mx ಪ್ಲಸ್ c ಗೊತ್ತು. ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಸ್ಲೋಪ್ m and y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸ್ಲೋಪ್ and y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡು. ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎಮ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಹಿಯರ್. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. Second one, if a straight line passes through origin, that means y intercept is 0 here. C is 0 ಆಗುತ್ತೆ, y is equal to mx ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಯಿತು? 1 ಆಯಿತು. y is equal to x, slope is 1. The equation of straight line passes through origin. ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣದೇ ಇದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ, ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೋವಂತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಪ್ಪ ಇದು? ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಒರಿಜಿನ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ y intercept here. y equal to mx plus c and theta is less than 90, therefore it is positive slope. This straight line has positive slope. Here y intercept is 0, therefore equation of straight line passing through origin. ಒಂದು ಕಡೆ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ? ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವು ಯಾವ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ಸರ್ ಈ ಥರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು y is equal to ಮೈನಸ್ mx ಬರೀತೀನಿ. ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಆರಿಜಿನ್ ಇದೆ. ಎಂಥ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಲ್ಲಿ? ಥೀಟಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 90 ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇದೆ.
M is negative here in this problem. M negative. ಇಲ್ಲಿ M positive. Positive slope ಇದೆ. Okay. Dear students, I feel that you have taken the sentence. Now, get into the solution. ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ನಮಗೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸರ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ದೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Now draw the circle. With x-axis, y-axis. Center is at origin and the circle is symmetric about both x-axis and y-axis. Circle x square plus y square is equal to 32 is symmetrical about both x-axis and y-axis. Dear students, it is necessary to write this sentence to get a full 5 mark and good attraction for the evaluator. Our ಕೇಳಿರೋದು area bounded by the circle in the first quadrant. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದ ಲೈನ್ y is equal to x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ y is equal to x ಅಂದರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಆರಿಜಿನ್ ಬರೀಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ದಿಸ್ ಈಸ್ y is equal to x, ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಆರಿಜಿನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ O A B O, O A B O, ಈ ಏರಿಯಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ, ಕಾಪಿ ದಟ್. ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್, ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದು out of 4 quadrants we have chosen only 1 quadrant. Because of symmetric we have taken 4 times of ಅಂತೇಳಿ pi a square ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಅದು ಅಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ and in that first quadrant only the small portion that is bounded by the straight line. Y is equal to x. We need area of the shaded portion. Required area is area bounded by the region. ಯಾವುದು? O A B O, O A B O, right? Now in that we have two things here. Listen 2 to 3 minutes carefully. First, draw a perpendicular line, say BM, to x-axis. Draw, let us write the sentences here to understand clearly. Draw BM perpendicular to x-axis. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಡ್ರಾ ಎ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ BM to x-axis, you will observe two shapes. One is a rectangle, dear students, one is rectangle, and obviously area of the rectangle is half into base into height ಬರೆದ್ಬಿಡ್ಬೋದು, half base into height. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ನೀನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡು. OMB is a rectangle, half into base into height, that is correct, but we are doing application of integrals, therefore you must show the area by integration method only, right? Next,
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರ್ಡ್ ಪಾತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಎ ಬಿ ಕರ್ವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ಕರ್ವ್ ಅದು? ಸರ್ಕಲ್ ಅದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಎಂ ಎ ಬಿ ಎಂ. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಏರಿಯಾಸ್. ದ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ 2. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೀಜನ್. ಯಾವುದು? ಓ ಎಂ ಬಿ. ಓ ಎಂ ಬಿ ಓ. ಓ ಎಂ ಬಿ ಓ. ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಲೈನ್. ಯಾವುದದು? y is equal to x. ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಬರೀಲೇಬೇಕು ಹಿಂಗೆ. ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಲೈನ್ x. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೆನಪಿದೆ? ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಕಿದ್ರೆ A1 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು A2 ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಯಾವುದು? ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀರೇನಪ್ಪ ಸರ್? ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲೇನು ಒಂದು ಕರ್ಡು ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕರ್ಡು ಪಾತ್ ಇಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಯಾವುದು? ಎ ಬಿ ಎಂ ಎ. ಏರಿಯಾ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಥವಾ ಸಾರಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೀಜನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆಫ್ ದ ರೀಜನ್ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೋಬೇಡ, ಹೇಳೋ, ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಕೇಳೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೀಜನ್ ಎಂ ಎ ಬಿ ಎಂ. ಎಂ ಎ ಬಿ ಎಂ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ದ ಕರ್ವ್. ಅದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ಕರ್ವ್ ಪಾತ್. ಈ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕರ್ವ್ ಪಾತ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದು? ಸರ್ಕಲ್. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್. ಸಾಕದು, ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು. ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆರಡು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಲೆಟಸ್ A2 ಅನ್ನೋಣ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಏರಿಯಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, A1 ಪ್ಲಸ್ A2. ಆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಟು ವೇಟ್ ಟು ಲಿಸನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಟೇಕ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. 2 ಏರಿಯಾ ಇದಾವಲ್ಲೇ, ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಕಾಣ್ತೈತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ಡ್ ಪಾತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ. Done. X square plus y square is equal to 32. Put y is equal to x here. X square plus x square 32. 2x square is 32. Correct? X square is 16. Now I say x is equal to plus or minus 4. ಅಂದರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮತ್ತು ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 4, ಇನ್ನೊಂದು -4. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 4,0 ಆದರೆ ಇದು 0,0 ಇರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ -4,0 ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 32. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್. Not here. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸಾರಿ ಎಮ್ ಎ. ಇದು 4,0 ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ಪ, ಅದನ್ನು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 4 ಇರಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ರೈಟ್? ಇದರಾಳ ಸರ್
Now in this x is equal to ಅಥವಾ ಸಾರಿ x square plus y square is equal to 32 ಇದೆ, a square is equal to 32 ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ a is equal to root of 16 into 2 4 root 2 ಏನದು ರೇಡಿಯಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಇದು a ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟು 4 root 2 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ, ಎಸ್ ಆಗಲಿ 4 ಬರುತ್ತೆ, ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ 4 ಇಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 4 ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನೋಡಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇದೆ, ಈ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 4 ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 4, 0 ಆಯಿತು. ಈಗ ಇದ್ರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 4 ಆಯಿತು. ಈಗ ವೈ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 4 root 2, 0 ಆಯಿತು. Then to find this y coordinate, okay, consider x square plus y square is equal to 32. At y is equal to 4, x square plus 16 is equal to 32. 32 minus 16, 4 ಬಂತು. ಸಾರಿ, y ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಸಾರಿ y square is equal to 32 minus x square. Put x is equal to 4. So y square is 32 minus 16. 32 minus 16. Correct? So then y is equal to 16. Y is also plus or minus 4. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ x coordinate 4, y coordinate ಕೂಡ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಚಲ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. Coordinates are important because limits are very important. Dear students, in the previous I have written x is equal to lower limit and upper limit ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಕರ್ವ್ ರೀಜನ್ನಿಗೆ. ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4 root 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಕರ್ವ್ಡ್ ಪಾತ್, ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ A2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೋಯರ್ ಟು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 to 4 root 2. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟು A1 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಏರಿಯಾ ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಥವಾ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೀಜನ್ ಯಾವುದು? OMBO, ದಟ್ ಈಸ್ y is equal to x, straight line. Let us call this as A1. ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಪ್ಪ ಒಂದ್ಸಲ. ಎಲೆಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ತಗೋಬೇಕು. ಟೇಕ್ ದಿ ಎಲೆಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ y into dx. y into dx, ಎಲೆಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್. ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡು, x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇಂದ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ BM ಮುಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು? x is equal to 4. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ಫಸ್ಟ್ A1 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈನ್. ಆಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೇನು ಸಹ ಬರೆಯೋದು? A1 ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈನ್? ನಾವು y is equal to x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. x into dx, that is from x equal to 0 to 4. ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ. x square by 2 from 0 to 4. 1/2 ಹೊರಗೆ ತಗೋ. 4 square 16 minus 0, 8 square units ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಿದು? ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಕರ್ವ್ಡ್ ಪಾತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು
ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯೋ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಕೆಲವರು ಏನು ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕರಡು ಪಾತ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರಡು ಪಾತ್. ಎದ್ರದ್ದು ಸರ್ಕಲ್ ಅದು, ಆ ಏರಿಯಾ ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಐ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಐ ಟೇಕ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಆಸ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಅಗೇನ್ y into dx. Second part, A2 area of the region. ಯಾವುದು? MABM. MABM bounded by curve. Bounded by curve. ಹಾಂ, ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈನ್ದು ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. A1 ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊ. A1 8 ಬಂದಿದೆ ಬೇಕದು. ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಏರಿಯಾ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, y into dx. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ನಾವು. ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್. y into dx. y into dx gives elemental area, but it has to be integrated from x equal to ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? 4 ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಡ್ಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 4√2 ಆಯಿತು. 4 to 4√2. ಇಲ್ಲಿ y ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ. 32 y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 32 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸಿದ್ದೀವಿ, 32 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ √32 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ. ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. A2 is equal to 4 to 4√2 y. y ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಸರ್? ರೂಟ್ ಆಫ್ 32 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 32 ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರು. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದು? ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಪ್ಪ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕಲ್ಲೇ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಗ್ರಾಫದ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡೂ ಏರಿಯಾ A1 ಮತ್ತು A2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ್ಯಡಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. A1 8 ಬಂದಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, A2 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡು. ಓಕೆ, A2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ. ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವ? ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. x/2 ರೂಟ್ ಆಫ್ x/2 ರೂಟ್ ಆಫ್ a square minus x square, a square minus x square plus a square by 2. A square means 32 by 2 into sine inverse of x by a. X is x divided by a. A is √32 from the limits where to where? 4 to 4√2. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಸರ್? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ, ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, x/2 ಇಂಟು ರೂಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ a/2 ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ. ನಿನ್ನೆ 3-4 ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ?
4√2 ಇದೆ. 4√2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ 16 ಇಂಟು 2 32 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 0 ಪ್ಲಸ್ 32/2 ಈಸ್ 16. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4√2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 16 2s 32. 4 ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತೀಯ, ಅದು ಕೂಡ 4√2 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮುಗೀತು. ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 4/2 ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಮೈನಸ್ ಆಫ್, ಆ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತೀರ ಅದಕ್ಕೆ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 4/2 root of 32 minus 4 square is 16 plus 32/2 is 16. Sin inverse of 4 divided by 4√2. 16 into 2 ಆಗಲೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದೆಯಾ? ಬರೀ ಸಿಂಪ್ಲಿ. A2 is equal to 16 into, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೇನಪ್ಪ? 4√2 cancel 1. Sin inverse of 1 is pi/2. ಫಿನಿಶ್. ಮೈನಸ್ ಈ ಕಡೆ 2 1s 2 2s. 32 ಅಲ್ಲಿ 16 ಹೋದರೆ 16. 16 ರೂಟ್ ಈಸ್ 4. 4 2s 8 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 4 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 1/√2 45. 45 ಮೀನ್ಸ್ pi/4. 2 1s 2s 8s. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 8 pi minus pi/4 minus 8. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 8 4 32. 32 pi minus pi/4 minus 8. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. ಟೋಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ಒಂದು ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈನು, ಇನ್ನೊಂದು ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಕರ್ವ್. ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈನ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 8 ಪ್ಲಸ್, ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬರೀತ್ಯಾ? 32 pi-ಅಲ್ಲಿ 1 ಹೋದರೆ 31 pi/4 minus 8 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಇವರ ಆನ್ಸರ್ 31 pi/4. ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದ್ದೇನಪ್ಪ? 8 pi (4/2) 32. ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಪ್ಪ. ಎದುರಿಗಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? 16 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು 16 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 16 ಇಂಟು pi/4. ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಸೈನ್ ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/√2 ಹಾಕಿದೆ. 16 ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡೋಣ. ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತವೆ. ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ? 4 4s ಮೈನಸ್ ಇದು 8 ಮೈನಸ್ 4 pi. 8 pi-ಅಲ್ಲಿ 4 pi ಹೋದರೆ 4 pi minus 8. ನಾನು ಇದನ್ನು 16 ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಬಿಡೋದ್ರು ಸರ್? ಏನು ಮಾಡಿದೆಪ್ಪ? ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. A1 ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ? 8 ಇದೆ ಸರ್. ಇವನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಪ್ಲಸ್ 4 pi minus 8 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 4 pi. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಸೊ 4 pi ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ, ಹೌದು ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೇಮ್ ಡಿಟ್ಟೋ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿ 6th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 8.1ನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 6 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್? ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ದ್ಯಾಟ್. ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್.
ಹಿಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಸರ್ಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೈನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √3y. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √3y. √3 into y. Equation of circle x square plus y square is equal to 4. ಅಂದರೆ a square is equal to 4 ಆದರೆ a is equal to plus or minus 2 ರೇಡಿಯಸ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2,0 ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ -2,0 ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 0 ಆಯಿತು. ಸೊ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೆಟಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಾ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಕರ್ವ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟು ಫೈಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ? 4 ಇದೆ. ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √3y ಬರೀತೀಯ. ಬರೆದ್ರೆ √3y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 3y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. 4y square is equal to 4y is equal to 1 plus or minus 1. X is equal to √3, that is 3y square plus y square 4y square plus or minus 1 ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ y is equal to 1 ಆಯಿತು, x equal to ಏನಾಯಿತು? √3 ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ √3, 1, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ √3, 0 ಬಂತು. ಲಿಮಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ. ಇದನ್ನು ಓ ಲೆಟರ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ, ಎ ಬಿ ಎಂ. ಹೋಮ್ವರ್ಕಿಗೆ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ A1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೀಜನ್. ಯಾವುದೋ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ OMBO, OMBO, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಬೈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √3y ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ. ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ y ಇಂಟು dx ಸರ್. ಫ್ರಮ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತಪ್ಪ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. 0 ಟು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ? √3 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ. y ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ √3 ಇಂಟು dx. ನೋಡಿ, y ಇಂಟು dx ಇದೆ. ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. y ಇಂಟು dx. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್. we have taken vertical strips. Vertical strips are taken. Strips are taken. Therefore y into dx. So 1 by √3 ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತೀಯ. 1 by √3 ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಕಣಪ್ಪ. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಆಯಿತು. 0 ಟು √3 ಬರೀತೀಯ. ಲಿಮಿಟ್ಸು 1 by √3 2 √3 2 ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ √3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 3 minus 0. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ √3 by 2 ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು A2 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೀಜನ್. ರೀಜನ್ ಯಾವುದು? ಎರಡನೇದು ಈ ಕಡೆ ಭಾಗ MABM. MABM ದಟ್ ಈಸ್
by the curve, bounded by the curve, ಅಥವಾ enclosed by the curve. ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಕಣಪ್ಪ, ಬೇಸಿಕ್ಕೇನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. y ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸರ್ y ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರೀತಿರಲ್ಲ ಏನು? ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ? √3 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. √3 ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ. ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಷ್ಟ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ, ಬಟ್ ಇದು ಈಸಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ √3 to 2, ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಟು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್. √3 to 2 ಯಾವುದದು? ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದ ವೈ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. x² + y² = 4 ಆದರೆ ಸರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ √4 - x² ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ಸರ್. ಲಿಮಿಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದಪ್ಪ? √3 ಇಂದ 2ವರೆಗೆ. A1 ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. √3/2 ಬಂದಿದೆ ಆನ್ಸರ್. ಇದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. x² + y² = 4 ಆದರೆ y² = 4 - x² ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. A2 = A² - B, A² - x². A² ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? 4 ಇದೆ. ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ √A² - x² ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. x/2 ಅಂತ x/a ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಸಾರಿ, x/2 ಫಾರ್ಮುಲಾ √4 - x² ಪ್ಲಸ್ A²/2. ಆಯ್ತು, ಬರ್ಬೇಡ. A² ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ? 4/2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x/a. ಗ್ರಾಫ್ ಅಳಿಸ್ತೀನಿ. ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ √A² - x² ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಇದ್ರೆ x/2 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಪ್ಲಸ್ A²/2 ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x/a. ತುಂಬ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. A2 ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ √3 to 2. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ 4 - 4 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮುಗೀತು. ಪ್ಲಸ್ 4/2 2 ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2/2. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x is 2, A² is 4 ಆದರೆ A = 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. A² 4 ಇದೆ. A² 4 ಆದರೆ A = 2 ಆಯಿತು. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮುಗೀತು ಕಣಪ್ಪ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಸರ್? √3 ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. √3/2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ √3 ಹಾಕಿದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4 - 3 1 ಫಿನಿಶ್. 1 ಉಳಿತು. ರೈಟ್. ಪ್ಲಸ್ 4/2 2 ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಆಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಾಡಬಾರ್ದು. √3/2 ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ √3/2 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೈನ್ 60 ಈಸ್ √3/2 ಮೀನ್ಸ್ π/3. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡು. π/3 ಈಸ್ 60. ಸೈನ್ 60 ಈಸ್ √3/2. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಪ್ಪ. ಸೊ A2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1 ಬಂತು. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಮೀನ್ಸ್ 90 π/2. 2 ಇಂಟು π/2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್. ಮೈನಸ್ √3/2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2π/3 ಪ್ಲಸ್ 2π/3. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯಿತು?
pi plus 2 pi by 3, pi plus 2 pi by 3 minus root 3 by 2. ಇದೆಷ್ಟಾಯಿತು 5 pi by 3 minus root 3 by 2. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೂಟ್ 3 by 2 ರೂಟ್ 3 by 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 5 pi by 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಎದುರಿಗಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನೋಡೋಣ 8.1 ಎಷ್ಟನೇದ್ದು 6. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು. x square plus y square is equal to 4. 6th question. ಆನ್ಸರ್ pi by 3 ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ರೂಟ್ 3 by 2 ರೂಟ್ 3 by 2 ಹೋಯಿತು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. 2 sin inverse of 1 fine, minus 3 minus ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಹೆಂಗೆ ಆಟಾಡಿಸ್ತಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೂ ಬಾರ್ಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು pi by 3 ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? pi by 3 pi by 6. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, pi by 3 is the answer. ಇದು ಈಗಲೇ ನಮಗೆ pi by 3 ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 3 by 2 ಅಂತ ಇದು A2 ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇರಲಿ, ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಕೇಳಿದಾರಪ್ಪ. ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? A1 ಪ್ಲಸ್ A2 ಮಾಡ್ತೀಯ. ದಟ್ ಈಸ್ A1 ಈಸ್ ರೂಟ್ 3 by 2 ಪ್ಲಸ್ A2 ಈಸ್ pi by 3. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ pi by 3 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ 1 or 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ, 7th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7 ನಾನು ನಿಮಗೆ 3 ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾವುದು? 4, 5, 7 ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. Question number 4, 5, 7 of the exercise 8.1. Now straight away get into, and also one more example 5 ಇದೆ, solved problem ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. solved problem 5 ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. worked example 5. So totally 4 problems you have to attend on your own. Exercise 8.1 question number 1. Start. Find the area of the region. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಎದುರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೀಜನ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಕರ್ವ್ y square is equal to x and the line x equal to 1, x equal to 4 and the x axis in the first quadrant ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೇ
ಕರ್ವ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, y square is equal to x. Means power of x is 1, therefore graph is symmetric about x axis and graph opens symmetric about x axis. Opens along positive x axis. ಈ ಥರ. So this is x axis. Graph is y square is equal to x, they have given. Origin is one of the vertex 0, 0. They have given the area region bounded by the curve and the lines x equal to 1 and x equal to 4. You have to write the two straight lines, dear students here. ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ. ಏನಿದು x equal to 1 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು, ಅಂದರೆ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆದ. ಇನ್ನೊಂದು x is equal to 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಬೇಕೀಗ. ವಿ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಓನ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಥರ ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Showing that we are taken a rectangular strip, that is a vertical strip y of width how much here, dx, and along x axis ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ. So lower limit x equal to 1, lower limit, upper limit x equal to 4. Let us give some name here, a, b, c, d. Now the required area is abcd. Required area is what? Area of the region. ರೀಜನ್ ಯಾವ್ದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟೆ ನೋಡಿ ಈಗ, ಎ, ಬಿ, ಸಿ, ಡಿ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಎ ಬಾ. ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ರೀಜನ್. ಅದು ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಕರ್ವ್. ಯಾವುದು? y square is equal to x and ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಯಾವುದಪ್ಪ? x equal to 1 and x is equal to 4. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೈಸ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ y ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. y ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಟು x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ಮುಗೀತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 1 ಟು 4. ರೂಟ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಆನ್ಸರು x to the power of 1/2 ಬರೀತೀಯ. x to the power of 3/2 divided by 3/2 from limit 1 to 4. Substitute ಮಾಡ್ಕ 2/3 outside. x to the power of 3/2 ಇದೆ. 2 square to the power of 3/2 upper limit minus lower limit. Lower limit is 1. 1 to the power of 3, that is 1. So finally you will get the answer. Root x ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೊತಾರಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ x to the power of 1/2 ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್. ಆನ್ಸರ್ x to the power of integration is n+1 divided by n+1. 1 + 2 + 1 is 3/2 divided by 3/2. ಇದನ್ನು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ 2/3 ಬಂದಿದೆ. ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ. 2/3 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ 8 minus 1. 7 2s are 14/3 square units. ಸರಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಮತ್ತು 3ನ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರ.
ಏನು ಸರ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು 7-8 ಲೆಕ್ಕ ಇದ್ದಾವೆ, ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ.